نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. So, Al-Imran, ayat number 59. Bismillahirrahmanirrahim. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ترجمہ ذالکہ یہ نتلوہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے علیکہ آپ پر من الآیاتی آیات میں سے والذکر اور ذکر حکیم بہت حکمت والا ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ عیسیٰ کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثل مانند مثال آدم کی ہے کہ خلقہ اس نے پیدا کیا اسے من تراب مٹی سے ثم پھر قال فرمایا لہو سے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا. یہاں پر جو لوگ تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلوف کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیٹا قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ شرک کرتے تھے. تو ان کے عقیدے کی تردید یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ویسی ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. جیسے ان کو مٹی سے پیدا کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور کہا کن ہو جا فیکن تو وہ ہو گیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام. دیکھو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اگزامپل ریلیٹ کیا ہے کیونکہ وہ بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو جیسے ایک حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے پیدا. ٹھیک ہے، اس میں ایک ان کے اس عقیدے کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے. پھر آگے آتا ہے الحق و حق میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تو نہ تکن اب ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیا آپ جو ہے وہ سوری نو 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 یہ ایزی کانٹیکس میں سوری کہ یہ جو تسلی ہے کہ نبی کریم صلی مطلب کی دی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک تو شک میں بھی نہ پڑے اور یہ اللہ تعالیٰ حق کی بات ہے جو آپ تک پہنچ جائے گی. فمن تو جو کہ حاجہ کا جگہ کرے آپ سے فی اس میں فی میں بعدی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا ہے. تو اگر پھر بھی اس پہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ کے پاس جو علم آ گیا جا کر من العلم آ گیا آپ کے پاس علم فقل تو کہہ دیجیے تعالو آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا اور ہم خود وانفسکم اور تم خود ثم پھر نبتہل ہم گر گرا کر دعا کریں گے فنجعل پھر ہم کریں گے لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر. اب یہ نا اس آیت کو نا آیت کہتے ہیں آیت مباہلہ. اس میں کیا ہوتا ہے مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہو نا تو ایک گروہ کہتے کہ تو ہم دونوں میں سے جو گروہ جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور اس میں کیا ہوتا ہے مطلب پوری فیملی کو جو اہل عیال اور جو کنبہ ہوتا ہے نا جو قوم ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے. تو ایسے ہی تھا کہ یہاں پر نا جھگڑا ہوا تھا کہ ان کے 9 ہجری کو نا نجران سے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ان کے جو ہے نا وہ جھگڑنے لگا تھا کیونکہ وہ ایک تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غلوف کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے.
تو ان کے ساتھ جو ہے نا بحث ہو رہی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اپنے گھر سے انہوں نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور عیسائیوں میں سے ان کہا کہ تم بھی اپنے اہل عیال کو نا بلا لو، پھر ہم مل کر جھوٹے پر لعنت کی بدعا کریں گے۔ تو آ، عیسائیوں نے آپس میں مشورے کے بعد جو ہے نا یہ اس مباہلے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم آپ سے ہم سے جو چاہتے ہیں نا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی وہ مباہلہ نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ کیا کیا تھا کہ ان پر جو ہے نا وہ جزیہ جو ٹیکس جو ہوتا ہے نا فائن، وہ اس کی وصولی کے لیے وہ ان پر عائد کر دیا تھا، پھر اس کی وصولی کے لیے حضرت ابو عبیدہ کو جو ہے ان پر آ، کیا تھا، اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ ان سے لیا کریں گے، ان کو ڈیوٹی دے دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو امین امت کا بھی خطاب دیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کہا جا اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، عیسائی اور یہودیوں کو، انا بے شک ہاذا یہ لہو البتہ وہ القصص قصے ہیں، حق جو سچے ہیں، وما نہیں من الہ کوئی الہ الا مگر اللہ اللہ کے، وَإِنَّ بے شک اللہ لہو البتہ وہ العزیز بہت زبردست حکیم و خوب حکمت والا ہے۔ اب یہ لاسٹ میں جو دیکھے اس سائڈ پہ ان کے پاس مباہلہ ہو رہا تھا، وہ عیسائیوں نے منع کر دیا کہ ہم اس میں مباہلے میں نہیں شرکت کرنا چاہتے، اس کے بجائے آپ جو لینا چاہتے لے لیں۔ جو انسان سچا ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے پیچھے نہیں ہٹتا، جس کے اندر کوئی خوٹ ہوتی ہے وہی پیچھے ہٹتا ہے، وہ خود پہ جو ہے وہ اس طرح سے اتنا بڑی چیز، لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، خود کا کوئی دنیا میں کوئی سر و پیر ہی نہ رہنا، آخر تو دور کی بات دنیا میں انسان جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ نا ویسے بھی اگر انسان خود کا انالیسس کرے نا کہ انسان کو سمجھنا ہے کہ وہ سچ ہے کہ نہیں، اس کو مطلب وہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جو وہ اس کی بات ہے وہ سچی ہے کہ نہیں ہے، تو اس پہ یہ جو ہے نا جیسے یہ ایک ٹیسٹ ٹائپ ہی ہے نا، تو خود پہ ہی دیکھے کہ اگر میں جھوٹی ہوں، میں غلط ہوں، تو یہ گروہ ہے یا اللہ جی اور ایک میں گروہ، اگر تو میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو دیکھو اس ٹائم نا جب ہم لوگ یہ الفاظ اگر میں بول بھی رہی ہوں نا تو مجھے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مسٹیکس بھی نظر آئیں گی، اور یہ بہت نا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہماری نا کلاس قرآن کلاس ہوا کرتی تھی، تو ایسی کوئی بات ہوئی تو ایک مجھے اس پہ ایڈوائس ملی تھی کہ آپ کا جو بھی معاملہ کسی کے ساتھ اگر خراب ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کچھ بھی ہو جائے، آپ اس کے مقابلے میں بے شک صحیح بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس میں اپنی غلطی نکالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرتا، ہماری کہیں نہ کہیں ہماری مسٹیک ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پکڑ لیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائملی پکڑ لیا کہ بجائے اس کے کہ ہم گناہ میں آگے چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنی جو غلطی ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی آزمائشوں میں بھی اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر کس ٹائم پہ کریں گے؟ تو اس لیے اپنا جو حوصلہ ہے نا، اپنا جو دل ہے وہ اتنا بڑا کرنا ہے کہ خود کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے۔ انّا بے شک حاضر یہ اللہ البتہ والقصد، اچھا یہ ہو گیا۔ پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ لوگ ہیں وہ دیکھو خود کو اپنا مباہلے میں انہوں نے نہیں شرکت لی، اور ٹیکس دینے، پیسے دینے پہ، جزیہ دینے پر جو وہ عائد ہو گئے تھے، تو دیکھو یہ سچ واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ واقعی کوئی ذات نہیں ہے، وہی اکیلا حکمت والا ہے، پھر اگر تولو وہ منہ پھیر لے، فائنہ تو بے شک اللہ علیم خوب جانے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے اسلام، نہیں عقیدہ توحید پر لے آتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں کون فساد کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی، تعالو آؤ الا کلمتن، طرف ایک کلمے کے، سواؤن جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اللہ کے نہیں تم ہم عبادت کریں گے اللہ مگر اللہ کی، یہ تمہارے اور ہمارے درمیان برابر کلمہ ہے، مطلب کہ کلمہ سوا یعنی ایک ہی کلمہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بھی ہے، اور نہ ہم کسی کا شریک رہیں گے شین کوئی چیز، ولا اور نہ يتخذ بنائے بعضنا بعض ہمارے بعض بعض کو اربابن رب مختلف من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، پھر اگر تو وہ منہ پھیر جائے فقولو تو کہہ دو شہدو گواہ رہو بأنہ کہ بے شک ہم تو مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہ جو شریک ٹھہراتے تھے
जैसे बुत को सलीब बना, फिर सलीब की भी इबादत जो उन्होंने बनाया था, साइन बना हुआ है क्रिश्चियंस का। और फिर आग को भी, मतलब किसी ना किसी चीज़ को अल्लाह ताला के अलावा ये शरीक ठहरा रहे थे। और एक दूसरे को रब भी बनाते थे, लाइक जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने अकीदा गढ़ा हुआ था कि ये जो है वो रब भी हैं। एक तो अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह बेटा करार देते थे, दूसरा उनको रब भी करार देते थे। तो उनकी तरफ भी इशारा है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास राइट नहीं है हलाल और हराम बताने का। तो वो जो है ना अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला ही एक है। फिर कुरान मजीद में ना कि इस हुक्म के मुताबिक अभी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक हर कुल शाह रूम को मकतूब लिखा था। उसमें इस आयत के हवाले से इस्लाम की दावत भी दी थी। और उसे कहा था कि तुम अगर मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा, अगर तुम नहीं लाते तो तुम्हारी कौम का राया का भी तुम पे गुनाह होगा। वो लाइन्स इस तरह से, इसको मतलब मैं तर्जमा मैं पढ़ती हूँ। इस्लाम कबूल कर ले, सलामती में रहेगा। इस्लाम ले, अल्लाह तुझे दुगना अजर देगा। लेकिन अगर तूने इस्लाम से एहराज किया तो राया का गुनाह भी तुझे होगा। ये सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो क्योंकि जो राया होती है ना कौम, उनकी अदम कबूलियत का जो सबब था वो भी उसकी उसका हाकिम ही होता है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के अलावा जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, इसके अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराना। और हमने शरीयत का जो इख्तियार है ना वो सिर्फ और सिर्फ कलमा सिवा जो अल्लाह ताला के अलावा कोई शरीक नहीं और उसी की इबादत करनी है। इसी पर हम लोगों ने लोगों को दावत देनी है। फिर आगे आता है, या अहले किताब लिमा क्यों तो वो ना तुम झगड़ते हो फिर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। वहलमा, हालांकि नहीं, उनजिलत उतारी गई तौरात तौरात वल इंजील इंजील इल्ला मगर मिन बादी उनके बाद। अफला ताक़िलून, क्या तुम भला तुम अक्ल नहीं रखते। वो लड़ते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो यहूदी या ईसाई हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि वो उनके तो 100 साल बाद जाके तौरात और इंजील नाजिल हुई थी। तो ईसाइयत और जो यहूदियत है ये तो बाद की पैदावार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे कह सकते हैं। तो ये तुम लोग की अकल में बात नहीं आती। हाँ तुम हाँ उलाई वो लोग हो, हाँ जज तुम झगड़ा किया तुमने फीमा इस मामले में, लकुम तुम्हारे लिए, नहीं जिसका इल्म कुछ इल्म, फलिमा तो क्यों तो हाजुना तुम झगड़ते हो फीमा इस मामले में जो लैसा नहीं लकुम तुम्हारे लिए भी, जिसका इल्म कोई इल्म। वल्लाहु ला यअलमु जानते हैं वो अंतुम और तुम ला तालमून नहीं तुम जानते। तो ऐसी बात जिसका तुम्हें सिरे से इल्म ही नहीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी देर पहले के थे, वो यहूदी थे या ईसाई थे, खुद से मन गढ़ंत बातें। तो तुम ऐसी बात क्यों करते हो जिसका कोई सिरा ही नहीं है। तो ये तुम जानते भी नहीं हो, तो इन सब बातों का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। फिर ما كان नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदियन यहूदी, वला नसारियन ना नसरानी यानी कि ईसाई, वलाकिन लेकिन काना थे वो हनीफ मुस्लिमा यकसू मुसलमान, एक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले मुसलमान, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। वो तो एक अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। तो तुम कैसे उनको यहूदी नसरानी कह सकते हो। तो इन्ना बेशक औला करीब तर ना से लोगों में से भी इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिल्लज़ीना अलबत्ता वो हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नज़दीक वो कौन लोग हैं, वो जिन्होंने तबू पैरवी की उनकी, और हाजी और ये नबी नबी, वल्लज़ी और वो जो आमनु ईमान लाए। और वो कौन लोग हैं जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की करीब है, जो पैरवी करते हैं, वो जो अम्बिया हैं। और वो लोग जो ईमान लाए, सही मानों में ईमान लाए, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब है। तो तुम लोग उनको यहूदी ईसाई का नाम देके खुद उनके करीब नहीं हो सकते। अल्लाह अला वलियुन दोस्त है मोमिनीन मोमिनों का, और अल्लाह ताला फिर मोमिनों का भी दोस्त है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम जो वो खलीलुल्लाह थे, तो वो भी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब होगा तो अल्लाह ताला का भी दोस्त होगा। तो जो है ना इसके बारे में हम्म, मैं एक चीज़ के कर रही हूँ, जो बोलते थे 71। ओके।
लिखी थी पर स्किप होगी मुझे, मैंने पढ़नी थी यहाँ पे, बतानी थी आपको। मुझे समझ नहीं याद नहीं आ रहा क्या लाइन थी यहाँ पर, मैंने हाईलाइट भी की थी लिखी हुई है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उनकी हाँ मिल गया। हाँ, नबी के वसल्लम क्या इरशाद है, हर नबी की नबियों में से कुछ दोस्त होते हैं, और मेरे जो दोस्त हैं उनमें से मेरे बाप और मेरे रब के खलील यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो वो उनके जो दोस्त हैं वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो उनके दोस्त, खलीलुल्लाह की दोस्त, हमारे भी दोस्त, और अल्लाह ताला के भी दोस्त, ठीक है। तो दोस्ती मोहब्बत में दोस्ती तो होती है, दोस्ती तो पहला दर्जा होता है, उसके बाद भी मोहब्बत होती है ना। तो हमें पहले अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त बनाना है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाना है। और इसके बारे में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, कुरान मजीद में भी जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की उम्मत को क्या कहा गया है कि मिल्लत इब्राहीम की इत्तबा करने का हुक्म है। अनि अनि तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सूरह नहल की आयत है 123। तो मतलब कि इतना उनको दर्जा दिया कि उनका नाम लेकर कोट किया कि उनकी मिल्लत की, उनके जो तरीका था उनकी इत्तबा करो, ठीक है। तो या अहले किताब नहीं, मदद और चाहत तौइफा एक ग्रोह ने मेरे अहले किताबी से लो काश युज़िल्लूनकुम, वो गुमराह कर दे तुम्हें, वमा और नहीं युज़िल्लूना वो गुमराह करते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशऊरून और वो नहीं शऊर रखते। ये जो यहूदी थे ना, वो इस हद तक हसद और भुगस रखते थे ईमान वालों से कि इस इनाद की वजह से मुसलमानों को गुमराह करने की जो है वो विश करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह वो खुद को ही बेशऊरी में अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों का इसमें कुछ नहीं जाना। तो या अहले किताब लिमा तकफुरून, क्यों तुम कुफर करते हो भी आयत अल्लाह ताला की आयत के साथ, वहां तुम तशहुदून, हालांकि तुम गवाह भी हो, तुम जानते भी हो, तो फिर भी तुम लोग कुफर करते हो। यानी हकायक, एक चीज सामने होने के बावजूद उसका यकीन ना करना। या अहले किताब लिमा क्यों तलबिसों, तुम गुटमुट करते हो हक को बातिल बातिल के साथ, वक्त तुम और तुम छुपाते हो हक को, तुम और कि तुम ताइलमून तुम जानते भी हो कि तुम लोग यहाँ पर दो इनके गुनाह बताएं। एक तो ये कि हक और बातिल को जो है वो मिक्स कर देते थे, जो सच झूठ था उसका वो खलतमल कर देना, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। दूसरा क्या था, वो हक को छुपाते थे, यानी जो साफ तौरात में लिखे हुए थे ना नबी के, उनको छुपाते थे लोगों से, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत कम से कम लोगों पर आया हो, और वो पता ना कर सके, कंफर्म उनको हो ही ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में नबी हैं। तो ये जो दो इनके बड़े जराइम जो जानते बूझते करते थे ना, इनकी बदबख्ती की अलामत भी थी। इनके जो ये जो निशान जुर्म है ना, इसकी निशानदेही सूरह बकरा में भी की गई है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, ना तुम मत करो मिलाओ हक और बातिल को, वक्त तुम हक का, और ना तुम छुपाओ अन तुम तालमून, और कि तुम जानते हो। सूरह बकरा में भी इनको कहा गया इस बात का। यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि या अहले किताब, यानी कि यहूदी ईसाई ये लोगों के पास जो किताबें थी ना, इनमें मौजूद था कि क्या क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। तो कुछ मुफस्सिरीन ने इसको जो है वो यहूदी नसारा के साथ मतलब कहा है कि ये तो यहूदी नसारा बनते हैं, और बाज़ के नज़दीक से मुराद वो कबाइल हैं यहूदा जो मदीना में रहते थे, यानी कि जो बनु कैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनका था ना। तो क्योंकि मुसलमानों का बराह रास्त उन्हीं से लोगों से ज़्यादा मामला था, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत में आ रहे थे सबसे ज़्यादा, वो नबी के वसल्लम पे ईमान नहीं था लेकर आ रहे। तो कुछ मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग जो है ना, ये अहले किताब से मुराद वो यहूदियों के कबाइल हैं जो मदीना में थे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं तलावत चलाती हूँ, तर्जमे पे गौर करना है अपने, ओके। 59। إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من
تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو واقعات ہیں نا وہ تب کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت ہے۔ تو ہمارے لیے ان واقعات، اور یہ واقعات ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بھی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کوئی لیسن لینا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس حکمت کی دعا اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو حکمت
बिहब्ली हुक्म व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, के हम पे जो है वो हमें हिकमत अता फरमा। यानी इस चीज़ को जो है हम लोग समझे भी अच्छे से और फिर इसको इस्तेमाल भी करें अच्छे से, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लें। तो यहाँ पर जो उनको उनका रद्द-ए-अमल बताया है ना, जो अहले किताब का था, लाइक दे नो व्हाट इज़ राइट, उनके सामने चीज़ है कि क्या सही है, मगर उनका रवैया क्या था? ज़िद, हसद, अनात, जिसकी वजह से वो अगले इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी गलती को ठीक ही नहीं कर पा रहे। जो उनका अपना कॉन्सेप्ट था उसको वो करेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनको उस चीज़ पे चोट पहुंचेगी, खुद को गलत नहीं वो करार देना चाह रहे। और किसी और को जो है वो, क्योंकि वो उनके कौम से नहीं आए थे ना, उनको यहूदियों को यही तो होता था ना कि उनके कौम से आ रहे थे अम्बिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से थे। तो उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि कैसे कोई कोई दूसरी कौम से ऐसी वो उम्मत जो उनके लिए ऑफ कोर्स एक नस्ल में से जो है वो बनी इसराइल में से अम्बिया आते जा रहे थे, वो एक उनका अपना एक ओरा बन जाता है। जैसे इमेजिन कर लें कि एक फैमिली है जिसमें कोई बादशाह बार बार बनता है, तो उस फैमिली का और दूसरी एक और फैमिली है जिसमें ऐसा नहीं है, वो राया में से है, और उसमें से कोई एक अच्छा टैलेंटेड इंसान और ताकतवर और जीनियस बंदा आ जाए, और तो फिर वो लोग उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो जिंदगी में बहुत से मामला आते हैं कि आपको उसमें अगले बंदे को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है। और खुद की गलती को पॉइंट आउट करेंगे तभी हमें जो है वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसी पे कुटते रह जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। तो मूव ऑन करने के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, लर्न करें, मूव ऑन फॉरवर्ड। ठीक है, सीख लिया, नेक्स्ट। ठीक है। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.